Consider the following statements with reference to secularism in India. So, with respect to secularism, find out correct statement. So, we need to find out the correct statement with respect to secularism. Secularism means that the state has no recognized religion of the state. Yes, it's a correct one. In a secular country, there is no official religion. So, India is a secular country. Even though we have many religions, but there is no official religion. Whereas in case of if you see Pakistan declare one particular religion as an official religion. So Pakistan is not a secular state. Generally, if any state declares one particular religion, state means country here. If any state declares one particular religion as an official religion, then it is called theocratic state. So Pakistan is a theocratic state, but India is a secular country. So secular means there is no official religion. It's a correct statement. B. Secularism means that the state treats all religions equally. Yes. So secular country always treat all religions equally. So even though Hindus are majority in number, but all religions get equal respect. Government treat all religions equally. That is also one of the feature of the secularism. If we see Pakistan, even though in Pakistan there are Hindus and Christians, but they do not get equal respect when compared with the official religion. But in India, as a secular country, we treat all religions equally. So it's a correct statement. See, secularism means that the state regulates the religion of man with God. The state regulates relation between man and God. Incorrect. As a secular country, government never intervene in religious matter. Government never control your relations with the God. For example, according to your wish, you can preach the God. You can follow any religion. You can worship any God. According to your interest, you can worship the God. Government never control or regulate your relations with the God. So that's not a feature of the secular. Incorrect one. Now, among A, B, C, which statements are correct? Correct. Now, if you see A, B are correct, C is incorrect. So we can go with the only second option. A and B are only correct. Remaining all are incorrect. భారతదేశంలో తెలుగులో చూస్తే భారతదేశంలో లౌకికవాదానికి సంబంధించి క్రింది ప్రకటనలను పరిశీలించండి ఆర్ పరిగణించండి. లౌకికవాదానికి సంబంధించి సరైనది ఏది? తెలుగులో చూస్తే లౌకికవాదం అనగా రాజ్యానికి గుర్తింపు పొందిన మతం ఉండదు. కరెక్టేనండి. ఎప్పుడైనా లౌకిక దేశంలో ప్రభుత్వానికి అధికారిక మతం ఉండదు, గుర్తింపు పొందిన మతం ఉండదు, అధికారిక మతం ఉండదు. సో మన దేశంలో ఎన్నో మతాలు ఉన్నాయి, కానీ ఏ మతానికి అధికారిక గుర్తింపు ఉండదు. అదే మీరు పాకిస్తాన్ చూసామనుకోండి, పాకిస్తాన్లో ఒక రిలీజియన్ని వాళ్ళు అధికారిక మతంగా గుర్తించారు. సో అందుకనే పాకిస్తాన్ లౌకిక దేశం అని పిలవరు. ఓకేనా? సో దాన్ని థియోక్రటిక్ కంట్రీ అని పిలుస్తారు. ఇంగ్లీష్లో అయితే థియోక్రటిక్ అంటారు. సో ఏ దేశంలో అయితే అధికారిక మతం ఉంటుందో దాన్ని థియోక్రటిక్ అని, అధికారిక మతం లేని దేశాన్ని లౌకిక దేశం అంటారు. సో అధికారిక మతం లేదు అంటే దాన్నే లౌకికం అంటారు. లౌకికవాదం అనగా రాజ్యం అన్ని మతాలను సమానంగా చూస్తుంది. భారతదేశం లౌకిక దేశం, అందుకనే మనకు ఇక్కడ అధికారిక మతం ఉండదు. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం అన్ని మతాలను సమాన దృష్టితోనే చూస్తుంది. ఏ మతానికి ప్రాధాన్యత ఇవ్వదు, ఏ మతానికి ఎక్కువ ప్రాధాన్యత కానీ ఎక్కువ గౌరవం కానీ ఉండదు. అన్ని మతాలకు సమానమైన గౌరవం, సమానమైన గుర్తింపే ఉంటుంది. ఈవెన్ దో మన దేశంలో హిందువులు ఎక్కువగా ఉన్నా హిందువుతో పాటు ముస్లింలు, క్రిస్టియన్లు అన్ని మతాలను సమానంగా గుర్తిస్తుంది. అది లౌకిక దేశం యొక్క లక్షణం. అదే మనం పాకిస్తాన్ గమనించామనుకోండి, వారు ఒక మతాన్ని అధికారిక మతంగా ప్రకటించారు కాబట్టి ఇతర మతాలకు ఆ అధికార మతానికి ఉన్నంత ప్రాధాన్యత కానీ లేదంటే గౌరవం కానీ ఇచ్చే అవకాశాలు ఉండవు. కానీ మన దేశం లౌకిక దేశం కాబట్టి అన్ని మతాలకు సమాన గౌరవం ఉంటుంది. సో బి అనేది కూడా సరైనదే. లౌకికవాదం అనగా దేవుడితో మనిషికి గల సంబంధాన్ని రాజ్యం నియంత్రిస్తుంది. రాజ్యం అంటే ప్రభుత్వం. మరి దేవుడితో మనిషికి ఉన్న సంబంధాన్ని
రాజ్యం నియంత్రిస్తుందా అంటే కాదండి. లౌకిక దేశంలో ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వాలు మత సంబంధ విషయాల్లో కలగజేసుకోవు. ఉదాహరణకు నువ్వు ఏ మతాన్నైనా పాటించవచ్చు, ఏ దేవుడినైనా పూజించుకోవచ్చు, ఏ విధంగా అయినా పూజించుకోవచ్చు. సో, అందులో ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా మత సంబంధ విషయాల్లో కలగజేసుకోదు. అదేవిధంగా మనిషికి దేవుడికి ఉండే సంబంధానికి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం ఇంటర్వెన్ అంటే కలగజేసుకోదు. సో, ప్రతి వ్యక్తికి మత స్వేచ్ఛ ఉంటుంది. ఓకేనా? లౌకిక దేశంలో ఇలా దేవుడితో మనిషికి గల సంబంధాన్ని ప్రభుత్వం నియంత్రించదు. కాబట్టి ఇది ఇన్‌కరెక్ట్ అయిపోతుంది. సో, అడిగింది ఏది సరైనది కాబట్టి ఇచ్చిన ఏబీసీడీలో 2 మాత్రమే సరైనది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మన సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వెషన్ 147. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. The concept of equality before the law is an element of concept of rule of law propounded by E.V. Dicey. It's a correct statement. E.V. Dicey has written a book called The Law of the Constitution. The Law of the Constitution. So, in this he has mentioned rule of law. Rule of law. From rule of law we adopted equality before the law. So, it's a correct statement. A is a correct statement. A.V. Dicey is a English author. He has written a book that is called The Law of the Constitution. In that he has mentioned rule of law. Rule of law is nothing but rule is rule, rule for all. So, that is nothing but equality before the law. So, first statement is the correct one. B. The Supreme Court held that rule of law as embedded in Article 14 is a basic feature of the Constitution. Yes, it's also a correct statement. So rule of law in the 14th article, rule of law is nothing but equality before the law. So equality before the law is embedded in the Constitution as a basic feature. It's a correct statement. So question is, which statements are correct? So all are correct. So we can go with the option A, B are correct. So we have third option, that is both A and B are correct. So third option is our answer. క్రింది ప్రకటనలో పరిగణించండి. సమన్యాయ పాలన అనే భావన ఆధారంగా చట్టం ముందు సమానత్వం యొక్క అంశాన్ని ఏవి డైసీ ప్రతిపాదించారు. ఏవి డైసీ ఒక పుస్తకం రాశారంటే దాన్ని లా ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అని పిలుస్తారు. లా ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ అనే పుస్తకం రాశాడు ఏవి డైసీ, ఇంగ్లీష్ ఆథర్. సో ఈ పుస్తకంలో ఈయన సమన్యాయ పాలన అనే అంశాన్ని ప్రస్తావించాడు. సో దాని ఆధారంగానే మనం చట్టం ముందు సమానత్వం అనే అంశాన్ని తీసుకున్నాం. అంటే చట్టం ముందు అందరూ సమానమే. నో వన్ ఈజ్ అబౌవ్ ద లా. ఎవరు చట్టానికి అతీతులు కారు. ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ బిఫోర్ ద లా. సో దాన్నే మనం సమన్యాయ పాలన లేదంటే ఇంగ్లీష్లో రూల్ ఆఫ్ లా అంటారు. సమన్యాయ పాలన అంటే రూల్ ఆఫ్ లా. రూల్ ఈజ్ రూల్, రూల్ ఫర్ ఆల్. రూల్ అనేది అందరికీ ఒకే విధంగా ఉంటుంది తప్ప ఒక్కొక్క కమ్యూనిటీకి ఒక్కొక్క విధంగా చట్టాలు కానీ రూల్స్ కానీ ఉండవు. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ సరైనదే అని చెప్పాలి. బి. ఆర్టికల్ 14లో పొందుపరిచిన సమన్యాయ పాలన రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక లక్షణం అని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది. ఎస్ అండి. సో సమన్యాయ పాలన రాజ్యాంగంలోని ప్రాథమిక లక్షణంగా సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంటుంది. సో ఇది కూడా సరైనదే కాబట్టి 2 స్టేట్మెంట్లు సరైనవే. సో మనకు థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నంబర్ 148. The writ of certiorari is issued by a superior court. So certiorari. So we know that under Article 32 or under Article 226. Under Article 32 Supreme Court, under Article 226 High Court. So in case of violation of fundamental rights, Supreme Court or High Court issue writs. There are 5 types of writs: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, covenant. So 5 types of writs: habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, covenant. So these are Latin words, very very important. These are Latin words, right? So under that, so when court issue writs when there is a violation of fundamental right. Now the question is writ of certiorari. So when it is issued by the higher superior court means higher court. Higher court, not high court, higher court. When superior court issues certiorari, an inferior court, inferior means lower court, an inferior court
to stop further proceedings in a particular case. No, it's an incorrect one. An inferior court to transfer the record to proceedings in a case for review. Yes, it's a correct one. Certiorari writ is issued by the higher court to the lower court when lower court to transfer the case. Higher court issued by the higher court to the lower court to transfer the proceedings of the case for the review. Whereas prohibition, it is issued by the higher court to the lower court when lower court exceeds its jurisdiction. And see here, an inferior court to stop further proceedings. See, prohibition writ is issued for the stopping the proceedings in a particular case. But certiorari, it is issued for the transfer the record in a particular transfer the record in a review case. So it's a second option is a correct statement with respect to certiorari. An officer to show his right to hold a particular office. Incorrect. The public authority to produce a person detained by it before the court within the 24 hours. So this is habeas corpus. So for this, habeas corpus is issued and certiorari is issued for this one, and first option it is issued for the prohibition. Got it? So among this, second statement is correct. So remaining all are incorrect. So we can go with the second option. That is the correct one. ఉన్నత న్యాయస్థానం ద్వారా సెరిషరీ రిట్ని వీరికి జారీ చేస్తుంది. సో మనకు తెలుసండి 32 ఆర్టికల్ ప్రకారము సుప్రీంకోర్టు, 226 ప్రకారము హైకోర్టు ప్రాథమిక హక్కుల ఉల్లంఘన జరిగినప్పుడు కోర్టులు రిటులను జారీ చేస్తాయి. మొత్తము 5 రకాల రిటులు ఉన్నాయి. హెబెస్ కార్పస్, మ్యాండమస్, ప్రొహిబిషన్, సెరిషరీ, కోవారెంట్. సో ఇక్కడ అడిగిన కేసు ఏంటంటే సెరిషరీకి సంబంధించిన రిట్టును ఎప్పుడు జారీ చేస్తారు? దిగువ న్యాయస్థానం ఒక నిర్దిష్ట కేసు నందు తదుపరి కార్యవ్యవహారాలను నిలిపివేయటకు. సో ఎప్పుడైనా దిగువ న్యాయస్థానంలో ఏవైనా కార్యకలాపాలను నిలిపివేయడానికి జారీ చేసే రిట్టు ప్రొహిబిషన్ అండి. ప్రొహిబిషన్ రిట్. 2 అంటే అది ఆన్సర్ కాదు. దిగువ న్యాయస్థానం ఒక కేసు కార్య వ్యవహారముల నమోదును సమీక్ష కొరకు బదిలీ చేయడం. సో సమీక్ష కోసం బదిలీ చేయడానికి ఉపయోగించే రిట్టు సెరిషరీ. సో సెకండ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అయిపోతుంది. ఒక అధికారి తన పదవిని కలిగి ఉండే హక్కును చూపించడం. ఇది కాదు. ప్రభుత్వ అధికారి తన ద్వారా నిర్ధారించబడిన వ్యక్తిని 24 గంటలలోపు న్యాయస్థానం ముందు హాజరుపరచడానికి. ఇది హెబియస్ కార్పస్ రిట్ అవుతుంది. హెబియస్ కార్పస్. ఓకేనా? సో ఇచ్చిన ఆప్షన్లో మనకు సెకండ్ ఆప్షన్ సెరిషరీకి సంబంధించింది కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ అమాంగ్ డైరెక్టివ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ? Now find out which is the DPSP. A. The state shall strive to promote science and technology for development. See, it has not mentioned anywhere in the DPSP that to promote science and technology. Incorrect. So it has not mentioned the DPSPs. DPSPs has not mentioned to promote science and technology. B. The state shall endeavor to secure for citizens a uniform civil code. Yes. It is a DPSP under Article 44. It's a DPSP, Uniform Civil Code for the citizens of India. C. The state shall try to develop population policy and family planning programs. No, it is also not a DPSP. Only 44 Uniform Civil Code is a DPSP. Next, D. The state shall take steps to promote tourism. No, it is also not in the DPSP. DPSP does not say to promote science and technology and also tourism. But in the B, that is Uniform Civil Code. Of course, it has mentioned in the Uniform Civil Code. So B only correct, remaining all are incorrect. So B is in the third option. So third option is our answer. క్రింది వాటిలో ఏవి రాజ్య విధాన ఆదేశిక సూత్రాలలోనివి? ఆదేశిక సూత్రాలు ఏవి అని అడుగుతున్నాడు. రాజ్యం అభివృద్ధి కొరకు శాస్త్ర మరియు సాంకేతికను ప్రోత్సహించడానికి కృషి చేయాలి. కృషి చేయాలని ఎక్కడా లేదండి. ఆదేశిక సూత్రాల్లో శాస్త్ర సాంకేతికను ప్రమోట్ చేయాలని లేదంటే పెంపొందించాలని అనే అంశం ఎక్కడా రాయలేదు. సో ఇది ఇన్కరెక్ట్ అయిపోతుంది. ఇది DPSP కాదు, అంటే ఆదేశిక సూత్రం కాదు.
బి రాజ్యం భారతదేశం అంతటా పౌరులందరికీ ఏకరీతి పౌర స్మృతిని కల్పించడానికి కృషి చేయాలి. పౌర స్మృతి 44 ఆర్టికల్ 44 అండి. పౌర స్మృతి ఓకేనా, దాన్ని ఇంగ్లీష్లో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ అంటారు. సో ఇది డిపిఎస్పిఏ. సో బి ఈజ్ ఏ డిపిఎస్పి అంటే ఆదేశిక సూత్రం. సి రాజ్యం యొక్క జనాభా విధానం మరియు కుటుంబ నియంత్రణ పథకాలను అభివృద్ధి చేయడానికి ప్రయత్నించాలి. సో జనాభా కుటుంబ నియంత్రణ అనే అంశాలు అసలు డిపిఎస్పిలో లేనే లేవు, ఆదేశిక సూత్రాలు లేవు కాబట్టి అది కూడా ఆదేశిక సూత్రం కాదు. డి రాజ్యం పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించేందుకు చర్యలు తీసుకోవాలి. అసలు పర్యాటక రంగాన్ని ప్రోత్సహించాలనేది ఎక్కడ ఆదేశిక సూత్రాల్లో లేదు. సో మనకు ఆదేశిక సూత్రాలు గమనించినట్లయితే ఇన్ ద పార్ట్ 4 ఫ్రమ్ ఆర్టికల్ 36 to 51 డీల్స్ అబౌట్ డిపిఎస్పీస్. డిపిఎస్పీస్ ఆర్ డ్యూటీస్ లేదా విధులు, ప్రభుత్వం చేయాల్సిన విధులు డిపిఎస్పీలు లేదా మార్గదర్శకాలు లేదా ఇన్స్ట్రక్షన్స్. సో డిపిఎస్పీలను మనము ఐర్లాండ్ రాజ్యాంగం నుండి స్వీకరించాం. ఐర్లాండ్ రైట్. సో ఇది బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండి. సో 44 అనేది పౌర స్మృతి అనేది డిపిఎస్పి కాబట్టి ఈ ప్రశ్నకు మన థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన సమాధానం అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 150. Which of the following is not included as a fundamental duty in the Constitution of India? So fundamental duty, right? So originally there were no duties in the Constitution, but later on the recommendation of Swaran Singh Committee, fundamental duties are added by the 42nd Constitutional Amendment Act 1976, added in the article part 4 article 51 clause A. Fundamental duties are duties of the citizens. So fundamental duties are borrowed from Russia or USSR. So these are the duties of the citizens and there are 11 duties, total 11 duties. In the beginning there were 10 duties, later on one more duty added. So with this now we have total 11 duties, and remember fundamental duties are non-justiciable. అంటే for the implementation of DPSPs we cannot approach the court. So fundamental duties are not enforceable by the judiciary. That is what they are called, non-justiciable. Now 150, question number 150. Which of the following is not included in fundamental duty? So what I said, these are the basic information. I'll come back to options. To cherish and follow the noble ideas which are inspired our national struggle. Yes, it is the DPSP. It's the first DPSP. Sorry, it is the first fundamental duty. So it's a fundamental duty. 2. Develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform. It is also one of the duty of every citizen. So these are fundamental duties only. 2. Protect the minorities. No, it's not a duty of the citizens. It has not mentioned in the 11. To safeguard public property and abjure violence. It is also fundamental duty. So there are 11 duties and the given options, there are 4 options among this. 1, 2, 4 are the duties, and protect the minorities is not a duty. So only 1, 2, 4 are correct. So we can go with the, okay, question is not a duty, not a fundamental duty. So third option is not a duty. So third option is our answer. Remaining are the fundamental duties except third one. So third one is our answer because it is not a fundamental duty. తెలుగులో చూసినట్లయితే క్రింది వాటిలో ఏది భారత రాజ్యాంగంలో ప్రాథమిక విధిగా చేర్చబడలేదు? సో ఏది ప్రాథమిక విధి కాదు అంటున్నాడు. సో మనకు తెలుసు స్వరణ్ సింగ్ కమిటీ సూచన మేరకు 42వ రాజ్యాంగ సవరణ ద్వారా 1976లో ప్రాథమిక విధులను రాజ్యాంగంలో చేర్చారు. సో రాజ్యాంగంలో 4వ భాగము ఏ ఆర్టికల్ 51Aలో చేర్చారు. సో వీటిని మనము రష్యా రాజ్యాంగం నుండి స్వీకరించాం. ప్రాథమిక విధులు భారతీయులు చేయాల్సిన విధులు.
మొత్తం 11 డ్యూటీలు ఉన్నాయి. మొదట్లో 10 ఉండేటివి. తర్వాత ఒకటి యాడ్ చేయడంతో ప్రస్తుతం 11 డ్యూటీలు ఉన్నాయి. సో, ఇందులో క్వెషన్ ఏమడుగుతున్నాడు? ఏది ప్రాథమిక విధి కాదు? మళ్ళీ ఇంకోటి గమనించాలండి. ప్రాథమిక విధులకు న్యాయ సంరక్షణ ఉండదు. అంటే ప్రాథమిక విధుల అమలు న్యాయస్థానాల ద్వారా సాధ్యపడదు. న్యాయ సంరక్షణ ఉండదు. సరే, ఏది ప్రాథమిక విధి కాదు? మన జాతీయ పోరాటానికి స్ఫూర్తించిన ఉన్నత ఆదర్శాలను గౌరవించడం, అనుసరించడం ఇది ప్రాథమిక విధి. శాస్త్రీయ దృక్పథం, మానవతావాదం, విచారణ మరియు సంస్కరణ స్ఫూర్తిని అభివృద్ధి చేయడం ఇది కూడా ప్రాథమిక విధి. అయితే సంఖ్యాకులను రక్షించడం ఇన్కరెక్ట్. ఇది ప్రాథమిక విధి కాదు. కాబట్టి అడిగిన క్వశ్చన్ ప్రాథమిక విధి కానిది అన్నాడు కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో, 4వది చూసినట్టయితే హింసను విడనాడి ప్రజా సంపదను పరిరక్షించాలి. ఇది కూడా ప్రాథమిక విధే. సో, ఇచ్చిన ఆప్షన్లో 4 ప్రాథమిక విధులు ఉన్నాయి. ఒకటి మాత్రం ప్రాథమిక విధి కాదు. అది 3వది. సో, కానిది అడిగాడు కాబట్టి 3వ ఆప్షన్ మన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో, ఈ ప్రశ్నకు థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్. నెక్స్ట్ 151. What does the term federation imply? Federation. So, we know that India, that is Bharat, shall be a union of states. The Constitution has mentioned union of states. Union of states. Even though India is a federal country, but the word federation nowhere used in the Constitution. Now, the question is, what is federation? Federation is nothing but division of powers. That is called federal. So, India is a federal country because powers are distributed between union and state in the form of union list, state list, concurrent list. So, powers are distributed. So, in any country, if the powers are distributed, then it is called federal country. Yes, India is a federal country. But remember, India is a federal country, but not pure federal like America. America is a pure federal country because in America, powers are distributed between union and state equally. But in India, of course, powers are distributed, but there is a unequal distribution. Okay, now, so division of powers is nothing but federation. That is what India is a federal country, but not pure federal. That is what K.C. Ware, he called Indian Federation as quasi-federal. Quasi-federal, right? So, the answer for the question is third option. సమాఖ్య అనే పదం దేనిని సూచిస్తుంది? సో, మన రాజ్యాంగంలో రాష్ట్రాల యూనియన్ అనే పదం మెన్షన్ చేస్తారు. ఆర్టికల్ 1లో రాష్ట్రాల యూనియన్ అన్నారు. అంటే సమాఖ్య అనే పదం రాజ్యాంగంలో ఎక్కడా వాడలేదు. భారతదేశం సమాఖ్య ప్రభుత్వం అయినప్పటికీ సమాఖ్య అనే పదం వాడలేదు. అయితే సమాఖ్య అంటే ఏంటంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అధికారాల విభజన జరిగితే దాన్ని సమాఖ్య అంటారు. అధికారాల విభజన జరిగితే సమాఖ్య అంటారు. ఇండియా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అధికారాల విభజన జరిగింది. కేంద్ర జాబితా, రాష్ట్ర జాబితాలు ఉంటాయి. ఉమ్మడి జాబితా ఉంటుంది. కేంద్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై కేంద్రం చట్టం చేస్తే, రాష్ట్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాలపై రాష్ట్రం చట్టం చేస్తుంది. సో, ఈ విధంగా కేంద్ర రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాల మధ్య అధికారాల విభజన జరిగింది కాబట్టి ఇండియా సమాఖ్య ప్రభుత్వం. సో, సమాఖ్య అంటే అధికారాల విభజన. కానీ ఇండియా సమాఖ్య అయినప్పటికీ సంపూర్ణ సమాఖ్య కాదు. అందుకనే కేసీ వేర్ ఏమంటాడు? ఇండియన్ ఫెడరేషన్ని అంటే సమాఖ్యను అర్ధ సమాఖ్య అంటారు. అర్ధ సమాఖ్య. అదే అమెరికాను గమనించినట్లయితే సంపూర్ణ సమాఖ్య. ఎందుకంటే కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల్లో అంటే అమెరికాలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య అధికారాల విభజన సమానంగా జరిగింది. కానీ ఇండియాలో అలా జరగలేదండి. సమాఖ్య ప్రభుత్వం అయినప్పటికీ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య విభజన అనేది సమానంగా జరగలేదు. బట్ ఏది ఏమైనా సమాఖ్య అంటే అధికారాల విభజన. సో, ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 152. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ విల్ బి ద కాన్సిక్వెన్సెస్ of the proclamation of financial emergency? So, result or consequences of financial emergency. We know that under Article 360, President imposed financial emergency. President imposed financial emergency when there is a threat to Indian economy or threat to Indian credit. So, once financial emergency is imposed, it has to be accepted by both Lok Sabha, Rajya Sabha within the 2 months.
within the 2 months. So once if the Lok Sabha Rajya Sabha accept the imposition of financial emergency, it will be continue for indefinite time period. So there is no maximum period financial emergency, and also no need to uh, extend the financial emergency, no need the permission of the parliament to extend financial emergency, because whereas president rule and national emergency to extend after every 6 months, it will be extended by the parliament. But in case of financial emergency, the permission is not required of the parliament. So without the parliament, it can be continue until it revoked. So once it is imposed, it will be continue for a maximum, no time limit, indefinite time period, right? Now what are the consequences if a financial emergency imposed? See the options. The center can give directions to the state to observe principles of financial property. Yes, correct one. B, the president can reduce the salaries and allowances of government employees, excluding judges of Supreme Court, High Court. Incorrect. Even financial emergency, all the employees' salaries will be reduced except president and governor. Only these two are exempted, not judges, right? So all employees' salaries can be reduced except president and governor. So B option is incorrect. Third option, see the C. All money bills and other financial bills passed by the legislature can be reserved for the consideration of the president. Yes, correct one, because the central has to see the expenditure or financial position of the state. So what are how see they have to send the document copy, budget copies, financial, everything to the central. So central will study the report of the financial report of the state, whether how much they are getting amount, how much they are allocating, for what they are allocating, everything will be seized by the union government. So it is compulsory, the state has to send the documents related to the financial position of the state. So C is correct one. D, the parliament can authorize the president to sanction expenditure from the concerned fund of India. No, it's incorrect, right? So no, parliament cannot authorize the president of India to draw the amount from the CFI. Incorrect. It's incorrect. Now select the correct answer using the given below. Select the correct answer. So among A, B, C, D, only A, C are correct. A, C are correct. So A, C are in the third option. So answer for the question is third option. తెలుగులో కూడా చూసినట్లయితే రాష్ట్ర ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించడం వల్ల క్రింది వాటిలో జరిగే పరిణామాలు ఏవి? ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీ. సో మనకు తెలుసు 360 ఆర్టికల్ ప్రకారము రాష్ట్రపతి ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితిని విధిస్తాడు. సో మన ఆర్థిక వ్యవస్థకు ముప్పు వాటిల్లినప్పుడు రాష్ట్రపతి ఆర్థిక ఎమర్జెన్సీని ప్రకటిస్తాడు. సో ఎప్పుడైతే ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి ప్రకటిస్తాడో అది అమలులోనికి వచ్చేస్తుంది. కానీ లోక్సభ, రాజ్యసభ 2 సభలు 2 నెలల్లోగా ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది. సో ఒకవేళ పార్లమెంట్ ఆమోదిస్తే తొలగించేంత వరకు ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి అమల్లో ఉంటుంది. అంటే ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితికి గరిష్ట కాలం ఉండదు. ఒకసారి విధిస్తే తొలగించేంత వరకు అమల్లో ఉంటుంది. మరోది కూడా చెప్పొచ్చు, ఒకసారి విధిస్తే తొలగించేంత వరకు అమల్లో ఉంటుంది అంటే మధ్యలో దాన్ని పొడిగించడానికి పార్లమెంట్ అనుమతి కూడా అవసరం లేదు. సో ఒక్కసారి విధిస్తే తొలగించిన వరకు అమల్లో ఉంటుంది. ఓకేనా? అయితే ఇక్కడ ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి విధించినప్పుడు జరిగే పరిణామాలు అంటున్నాడు. ఏం పరిణామాలు జరుగుతాయి? ఈ ఆప్షన్ చూద్దాం. ఆర్థిక యాజమాన్య సూత్రాన్ని పాటించేలా కేంద్రం రాష్ట్రాలకు ఆదేశాలు ఇవ్వగలదు. ఎస్, ఎందుకంటే ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి కాబట్టి కేంద్రం రాష్ట్రాలకు సూచనలు ఇస్తుంది. డబ్బును ఈ విధంగా ఖర్చు పెట్టండి, అలా విధంగా ఖర్చు పెట్టద్దు. సో ప్రభుత్వం కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇస్తుంది. ఎందుకంటే ఇది ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి కాబట్టి. సో ఖచ్చితంగా ఆర్థిక ఫైనాన్షియల్కి సంబంధించి కేంద్ర ప్రభుత్వం సూచనలు రాష్ట్రాలకి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే రాష్ట్రాలు అనవసరం ఖర్చులు పెట్టకుండా ప్రయత్నం చేస్తుంది. సో ఏ కరెక్టే. బి, సుప్రీంకోర్టు మరియు హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను మినహాయించి ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల జీత భత్యాలను రాష్ట్రపతి తగ్గించవచ్చు. ఇన్కరెక్ట్ అండి. ఎస్, ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి విధిస్తే ఉద్యోగుల జీతాల్లో కోత విధిస్తారు. బట్ ఇక్కడ కేవలం రాష్ట్రపతికి మరియు గవర్నర్కి మాత్రమే మినహాయింపు ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు జడ్జిలకు మినహాయింపు ఉండదు.
అందరి జీతాల్లో కోత విధిస్తారు ఎక్సెప్ట్ ప్రెసిడెంట్ అండ్ గవర్నర్. కానీ ఇచ్చింది హైకోర్ట్, సుప్రీంకోర్టు, హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను కాబట్టి ఇది ఇన్‌కరెక్ట్ అయిపోయింది. సి. సి చూడండి. రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించిన అన్ని ద్రవ్య బిల్లులు మరియు ఆర్థిక బిల్లులు రాష్ట్రపతి పరిశీలన కోసం రిజర్వ్ చేయబడతాయి. కరెక్టేనండి. ఎందుకంటే ఇది ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి కాబట్టి సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు వీటికి ఎంత కేటాయించారు? సో అనవసరమైన ఖర్చులు చేస్తున్నారా? వీటిని అన్నిటిని పరిశీలించడానికి డెఫినిట్‌గా కేంద్రము రాష్ట్రానికి సంబంధించిన ఆర్థిక పత్రాలను, ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ తెప్పించుకొని పరిశీలిస్తుంది. ఎందుకంటే ఇదంతా ఆర్థిక అత్యవసర పరిస్థితి కాబట్టి ఖచ్చితంగా డబ్బులకు సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి కాబట్టి సో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు అనవసరమైన ఖర్చు పెట్టకుండా చూడడానికి కేంద్రం ప్రయత్నం చేస్తుంది. దానిలో భాగంగా రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ కేంద్రం తెప్పించుకుంటుంది. కాబట్టి ఇది కూడా సరైనదే. డి. రాష్ట్ర సంఘటిత నిధి నుండి ఖర్చును మంజూరు చేయడానికి పార్లమెంటు రాష్ట్రపతికి అధికారం ఇవ్వగలదు. కాదండి. రాష్ట్ర సంఘటిత నిధి నుంచి రాష్ట్రపతికి అధికారం ఇవ్వదు పార్లమెంటు. ఇది పరిణామము కాదు. సో ఇది ఇన్‌కరెక్ట్ అయిపోయింది. సో ఇచ్చిన ఆప్షన్‌లో కరెక్ట్ ఏది అంటే ఏసీలు మాత్రమే కరెక్టు. బీడీలు ఇన్‌కరెక్ట్ కాబట్టి అడిగింది సరైన సమాధానం ఎంచుకోండి. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ మన సరైన సమాధానం అవుతుంది. సో ఈ ప్రశ్నకు థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్. Consider the following statements. The President of India has the power to address both the houses of the Parliament at the commencement of. Yes, we know that President address both the members of the Parliament in two occasions. First session after each general election. So every 5 years election take place. So after the election, first session, the new government is formed, and when they have first session, in that President address all the members of the Parliament, and also President address first session of each year. So we know that in a year there are 3 sessions take place: budget session, monsoon session, winter session. So budget session is the first session in a year. So in that session also President address all the members of the Parliament. Now what he address? See, just he read the paper given by the central government. So in his address he outlines the programs and policies of the government, right? So he address first session after each general election and first session of each year. Now come back to options. The first session after general election, yes, the President addressed that, correct one. Each session, no, incorrect. The first session of each year, yes, it is also correct. D. The last session of the each year, incorrect. So only President address first session of the year and also first session after each general elections. So in the given options, A, B are the correct one. So question is, which are correct? Only AC are correct, remaining all incorrect. So AC we have in the third option. So third option is a correct one. Third option is the answer for the question. Now if you see the Telugu version, క్రింది ప్రకటన పరిగణించండి. భారత రాష్ట్రపతికి పార్లమెంట్ ఉభయ సభల ప్రారంభంలో ప్రసంగించే అధికారం కలదు. అవి ఏ సందర్భంలో? సో జనరల్గా రాష్ట్రపతి 2 సందర్భాలలో పార్లమెంట్లో ప్రసంగిస్తాడు. సంవత్సరంలో జరిగే మొదటి సమావేశంలో, అదేవిధంగా సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత జరిగే మొదటి సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తాడు. సో రాష్ట్రపతి 2 సందర్భాల్లో ప్రసంగిస్తాడు పార్లమెంట్లో. మొదటిది సాధారణ ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత జరిగే మొదటి పార్లమెంటు సమావేశంలో ప్రసంగిస్తాడు. అదేవిధంగా ప్రతి సంవత్సరం జరిగే పార్లమెంటు మొదటి సమావేశంలోనూ ప్రసంగిస్తాడు. సో మనకు తెలుసు ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నికలు జరుగుతాయి. సో ఎన్నికలు జరిగిన తర్వాత కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పడుతుంది. ఆ కొత్త ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసుకునే మొదటి సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తాడు. 2 మనకు సంవత్సరంలో 3 సమావేశాలు ఉంటాయి. బడ్జెట్ సమావేశాలు, వర్షాకాల సమావేశాలు, శీతాకాల సమావేశాలు. సో ఈ 3 సమావేశాల్లో మొదటి సమావేశమైన బడ్జెట్ సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తాడు. సో ఏం ప్రసంగిస్తాడు అంటే ప్రభుత్వం ఇచ్చిన పేపర్‌ని చదువుతాడండి అంతే. సో అంటే ప్రభుత్వం ఏమేమి చేస్తుంది, ఏం చేయాలనుకుంటుంది అది రాష్ట్రపతి ద్వారా చెప్పిస్తారు.
ఓకేనా? సో, ఇది జనరల్‌గా 2 సందర్భాల్లో రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తాడు. ఇప్పుడు ఆప్షన్ చూడండి. సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత మొదటి సమావేశం. యెస్. సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత జరిగే మొదటి సమావేశంలో రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తాడు. ప్రతి సమావేశంలో ప్రసంగిస్తాడు. కాదు. ప్రతి సమావేశంలో ప్రసంగించడు. ప్రతి సంవత్సరంలో మొదటి సమావేశంలో ప్రసంగిస్తాడు. ఇది సరైనది. ప్రతి సంవత్సరంలో చివరి సమావేశం కాదు. ఓకేనా? సో, ఇచ్చిన ఆప్షన్‌లో ఏసీ సరైనవి, మిగతావి ఇన్‌కరెక్ట్ కాబట్టి ఏసీ మనకు థర్డ్ ఆప్షన్‌లో ఉంది కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వెషన్ నంబర్ 154. Consider the following statement. The doctrine of judicial review originated and developed in the USA. Yes, of course, we borrowed judicial review from USA only, and judicial review originated and developed in USA. First statement is correct. The doctrine of judicial review was propounded in the USA in the year 1903. No, incorrect. It was in the year 1803. Marbury versus Madison. In that case, which is in the year 1803, the first time Judge Chief Justice John Marshall propounded the theory of judicial review. Not in 1903. Incorrect. It is 1803, and the case name is Marbury versus Madison. In that case, which is held in the year 1803, in that case, Chief Justice John Marshall propounded the theory of judicial review. So, B statement is incorrect and A is correct. So, we can go with the only first option, A only correct. If you see the Telugu version, క్రింది ప్రకటనలో పరిగణించండి. ఏ, న్యాయ సమీక్ష సిద్ధాంతం యుఎస్లో ఉద్భవించింది మరియు అభివృద్ధి చేయబడింది. ఎస్ అండి, మనము న్యాయ సమీక్ష అనే అధికారం అమెరికా నుంచే తీసుకున్నాం. సో, న్యాయ సమీక్ష అనే భావన వాస్తవంగా అమెరికాలో ఉద్భవించింది, అక్కడ బాగా అభివృద్ధి చెందింది. సో, దాని ఆధారంగానే మనము అమెరికా నుంచే న్యాయ సమీక్ష అనే సిద్ధాంతం తీసుకున్నాం. కరెక్టే, ఏ సరైనది. 1903లో యుఎస్ఏలో న్యాయ సమీక్ష సిద్ధాంతం ప్రతిపాదించబడింది. 1903 కాదండి, ఇది ఇన్కరెక్ట్. వాస్తవంగా 1803 సంవత్సరంలో మార్బురీ వర్సెస్ మ్యాడిసన్ అనే కేసులో జాన్ మార్షల్ ఇతను ప్రధాన న్యాయమూర్తి. సో, జాన్ మార్షల్ ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నప్పుడు మార్బురీ వర్సెస్ మ్యాడిసన్ అనే కేసులో అది 1803లో ఈ న్యాయ సమీక్ష అనే సిద్ధాంతం చెప్పబడింది. సో, ఇక్కడ ఇచ్చిన ఆప్షన్ 1903 అండి, కాబట్టి ఇది ఇన్కరెక్ట్ అయిపోతుంది. సో, వాస్తవంగా అయితే ఆన్సర్ 1803 ఉండాలి. కేసు పేరు వచ్చేసి మార్బురీ వర్సెస్ మ్యాడిసన్. అప్పుడు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా జాన్ మార్షల్ మొదటిసారిగా న్యాయ సమీక్ష అనే సిద్ధాంతాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది. సో, ఇచ్చిన సెకండ్ ఆప్షన్ ఇన్కరెక్ట్. సో, ఇచ్చిన రెండిట్లో మొదటిది మాత్రమే సరైనది, ఎందుకంటే అడిగింది సరైనది కాబట్టి. సో, ఫస్ట్ ఆప్షన్ మన సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నంబర్ 155. Consider the following statements with respect to the powers of the governor of a state. So, with respect to powers of the governor, the question is which is correct. So, we need to find out the correct statement with respect to governor's power. A, the governor can summon, prorogue and dissolve the state assembly. Yes, correct statement. Summoning means inviting the session. Governor can invite the sessions of the state legislature. Prorogue, ending of the session. Governor only end the session. Prorogue means ending of the session. So, only governor can prorogue the session. And dissolve the state assembly. Yes, governor can dissolve the assembly. So, both these three can be done by the governor. So, A option is correct one. B, the governor can adjourn the sitting of state assembly. No, it is not the governor, it is presiding officer. It means either speaker or chairman can adjourn the house, but not the governor. It's an incorrect statement. Only presiding officer can adjourn the house, not the governor. C, the governor addressed the first session of legislative assembly after
elections. Yes, it's all correct one. So similar to president also, in the state level also, governor address first session of after each general elections, and also first session in the each year, every year, right? So first session after each general election and first session of a year, governor address. So C statement is correct. D, the governor causes to lay annual budget in the state assembly. Yes, it is a duty of the governor to lay down the budget. So on behalf of governor, finance minister present the budget. But constitutionally, it is the duty of the governor to lay down the budget. So D statement also correct. So which statements are correct? So in the four statements, all are correct except B. So A, C, D are correct. So we can go with the second option. A, C, and D are correct, but B is not correct. That is a incorrect. If you see the Telugu version, రాష్ట్ర గవర్నర్ అధికారాలకు సంబంధించి ప్రకటనలు పరిశీలించండి, సరైనవి ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు. ఏ, గవర్నర్ రాష్ట్ర శాసనసభను సమావేశపరచవచ్చు, ప్రొరోగ్ చేయవచ్చు లేదా రద్దు చేయవచ్చు. సో రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలను ఆహ్వానించేది గవర్నర్, సమావేశాలను ఎండ్ అంటే ప్రొరోగ్ చేసేది గవర్నర్, అదేవిధంగా శాసనసభను రద్దు చేసే అధికారం కూడా గవర్నర్కి ఉంది. సో ఏ ఈజ్ కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్. బి, రాష్ట్ర శాసనసభ సమావేశాలను గవర్నర్ వాయిదా వేయవచ్చు. నో, ఇన్కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ గవర్నర్. ఇది అసెంబ్లీ అయితే స్పీకర్, లేదంటే మండలి అయితే చైర్మన్. సో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్. సో ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ మాత్రమే శాసనసభ సమావేశాలను వాయిదా వేస్తాడు, గవర్నర్ వేయలేడండి. ఓకేనా, స్పీకర్ లేదా చైర్మన్ సమావేశాలను వాయిదా వేయవచ్చు, గవర్నర్ వేయలేడు. కాబట్టి ఇది తప్పు, ఇన్కరెక్ట్ అయిపోతుంది. సి, ఎన్నికల తర్వాత జరిగే శాసనసభ మొదటి సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగిస్తాడు. సరైన స్టేట్మెంట్. సో రాష్ట్రపతి మాదిరిగానే గవర్నర్ కూడా ఎన్నికల తర్వాత జరిగిన మొదటి సమావేశంలో, అదే విధంగా సంవత్సరంలో జరిగే మొదటి సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగిస్తాడు. సో రాష్ట్రపతి కూడా సంవత్సరంలో జరిగే మొదటి సమావేశంలో ప్రసంగిస్తాడు. ప్రతి 5 సంవత్సరాల తర్వాత జరిగే సాధారణ ఎన్నికల తర్వాత జరిగే మొదటి సమావేశంలోనూ రాష్ట్రపతి ప్రసంగిస్తాడు. అదేవిధంగా మన గవర్నర్ కూడా. సో 2 సందర్భాల్లో గవర్నర్ ప్రసంగిస్తాడు. ఒకటి సంవత్సరంలో జరిగే మొదటి సమావేశంలో, అదేవిధంగా ఎన్నికల తర్వాత జరిగే మొదటి సమావేశంలో గవర్నర్ ప్రసంగిస్తాడు. కాబట్టి సి సరైనదే. డి, రాష్ట్ర శాసనసభలో వార్షిక బడ్జెట్ ప్రవేశపెట్టడానికి గవర్నర్ కారణం. ఎస్. సో రాజ్యాంగం ప్రకారము రాష్ట్ర శాసనసభలో బడ్జెట్ పెట్టాల్సింది గవర్నరే, కానీ గవర్నర్ పేరు మీదుగా రాష్ట్ర ఆర్థిక మంత్రి ప్రవేశపెడతాడు. కాబట్టి ఇది కూడా సరైనదిగానే చెప్పాలి. సో ఇచ్చిన 4 ఆప్షన్లో బి తప్ప మిగతావన్నీ సరైనవి. బి తప్పు. కాబట్టి ఏసిడి మన ఆన్సర్ అవుతుంది. కాబట్టి సెకండ్ ఆప్షన్ మన సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. క్వశ్చన్ నెంబర్ 156. Which of the following articles of the Constitution of India declares that the minister shall have the right to speak and take part in the proceedings of the state legislature? Right. So if you see the articles 167, it is the duty of the chief minister to furnish the information to the governor. Article 164, these are the articles related to the ministers. 166, conduct of the business of the government. Article 177, this is the correct answer. Answer 3 is the answer. 177 says that it is the ministers and advocate general has the right to, with respect to house of the people. So article 177 is the correct answer. Under this, even ministers and advocate general speak in the house. So third option is our answer. తెలుగులో కూడా చూసినట్లయితే రాష్ట్ర శాసనసభలో మాట్లాడే మరియు పాల్గొనే హక్కు మంత్రులకు ఉంటుందని రాజ్యాంగంలో ఏ అధికారణ ప్రకటించింది? ఆర్టికల్ 167 ఏం చెప్తుంది అంటే, రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ఏవైనా సమాచారం ఉంటే ముఖ్యమంత్రి విధిగా తన గవర్నర్కి తన విధులను అంటే గవర్నర్కి సమాచారం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. అంటే గవర్నర్ ఏ సమాచారం అడిగినా ముఖ్యమంత్రి ఇవ్వాలి. ఆర్టికల్ 164 ఇవి మంత్రులకు సంబంధించిన అంశాలు ఉంటాయి. అంటే మంత్రులు నియమించేది ఎవరు,
అండ్ మనం 164లో చాలా ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. సబ్ ఆర్టికల్స్ 1, 2, 3, 4 ఇలా సబ్ ఆర్టికల్స్ ఉంటాయి. ఆర్టికల్ 166 ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల నిర్వహణ, ప్రభుత్వ వ్యవహారాల నియంత్రణ, కండక్ట్ ఆఫ్ ద బిజినెస్ ఆఫ్ ద హౌస్ అంటారు. కానీ 177 ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇదేం చెప్తుంది అంటే 177 సభలో మంత్రులు కానీ అడ్వకేట్ జనరల్ కానీ ప్రసంగించే అధికారం, అంటే మాట్లాడే అధికారం మంత్రులకే కాదు, అడ్వకేట్ జనరల్ కూడా. సో అడ్వకేట్ జనరల్, మంత్రులు సభలో మాట్లాడే అవకాశం, హక్కు ఇస్తున్న ఆర్టికల్ ఏది అంటే 177. సో ఈ ప్రశ్నకు థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. ఆర్టికల్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 157. Where was a fourth high court was established in 1866? So we know that under Indian Council Act, Indian Council Act 1861, the high courts are established under the Indian Council Act 1861. In the year 1862, high courts are established at Calcutta, Bombay and Madras. These three high courts are established. And fourth high court established in the year 1866 at Allahabad. So answer for the question is Allahabad. So Allahabad, the fourth high court established in the year 1866. Even after independence, two high courts are established. After immediately independence in the year 1948, two high courts are established at Guwahati and Odisha. I mean to say Cuttack. So these two high courts are established in the year 1948. So right now, as of now, in 2025, as of now, total high courts in India 25. Now, when we are having 28 states, now why there are 25 courts? Because some states are having common high court, like Goa, Bombay are having common high court, right? So right now there are 25 high courts, and the fourth high court established in the year 1866 at Allahabad. So third option is our answer. Even the oldest high court in India, that is Calcutta High Court. Even the chief justice of Calcutta High Court in the year 1862, Bernice Peacock. Okay, na? Right? So third option is the correct answer. 1866లో 4వ హైకోర్టు ఎక్కడ స్థాపించబడింది? సో భారత కౌన్సిల్ల చట్టం 1861. సో దీని ఆధారంగా 1862లో 3 హైకోర్టులను ఏర్పాటు చేశారు. ఒకటి కలకత్తా, బొంబాయి అంటే బాంబే, మరియు మద్రాస్. 3 హైకోర్టులను ఏర్పాటు చేశారు 1862లో. అండ్ 1866లో 4వ హైకోర్టుని అలహాబాద్లో ఏర్పాటు చేశారు. సో ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం అలహాబాద్ అయిపోతుంది. సో 4వ హైకోర్టు 1866లో అలహాబాద్లో ఏర్పాటు చేశారు. తర్వాత ఫ్రీడమ్ వచ్చిన తర్వాత 1948లో గౌహతి మరియు ఒరిస్సా హైకోర్టును ఏర్పాటు చేశారు. సో ప్రస్తుతం అయితే మన భారతదేశంలో 25 హైకోర్టులు ఉన్నాయి. సో నూతనంగా ఏర్పడిన హైకోర్టు ఏది అంటే అమరావతి హైకోర్టు అని చెప్తాం. ఓకేనా? సో ప్రస్తుతం అయితే 25 హైకోర్టులు ఉన్నాయి. సో 28 రాష్ట్రాలు ఉన్న 25 హైకోర్టులు ఎందుకు ఉన్నాయంటే కొన్ని రాష్ట్రాలకు కామన్ హైకోర్టు, ఉమ్మడి హైకోర్టు కూడా ఉంది. ఉదాహరణకు బొంబాయి మరియు మహారాష్ట్ర అండ్ గోవాకి బొంబాయి కోర్టు కామన్గా ఉంటుంది. చాలా ముఖ్యమైన అంశం ఏంటంటే హైకోర్ట్స్ కేంద్ర జాబితాలోని అంశాలు, ఇది మాత్రం మర్చిపోవద్దు. హైకోర్టు కేంద్ర జాబితాలో ఉన్న అంశాలకు సంబంధించింది. అంటే హైకోర్టుకి సంబంధించి ఏ చట్టం చేయాలన్నా కేంద్రమే చేయాలి తప్ప రాష్ట్రం చేయకూడదు. ఓకేనా? సో ఈ ప్రశ్నకు థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన సమాధానం అవుతుంది. సో మన దేశంలో అతి పురాతనమైన హైకోర్టు ఏది అంటే కలకత్తా అంటాం. అండ్ బెర్నస్ పీకాక్ కలకత్తా హైకోర్టు మొట్టమొదటి ప్రధాన న్యాయమూర్తి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 158. Under which of the following articles of the Constitution of India the state legislatures delegated powers and functions to the panchayat? So if you see the options, 243 definition of Gram Panchayat, A Grama Sabha, again A Grama Sabha, B 243B Constitution of Panchayat, G duties of Gram Panchayat, H powers to impose taxes. So third option is our answer, right? So because they get functions,
under which of the following articles the Constitution of India, the state legislature delegated powers and functions to the panchayat? So under Article 243G and H. So H talks about power to impose taxes, whereas G talks about authorities and duties of the panchayat. So 243G, as under that the state government has delegated the powers. So if you see the D, 243D, it talks about D talks about reservations, and F qualifications, disqualification. So third option is our answer. క్రింది వారిలో భారత రాజ్యాంగంలోని ఏ అధికారాన్ని అనుసరించి రాష్ట్ర శాసనసభలు పంచాయతీలకు అధికారాలను మరియు విధులను అప్పగిస్తాయి? అధికారాలను విధులను అప్పగిస్తాయి. 243 నిర్వచనము, 243A గ్రామసభ, 243A గ్రామసభ, 243B పంచాయతీల నిర్మాణం, జి పంచాయతీల విధులు అంటే అధికారాలు, విధులు. సో ప్రభుత్వం, కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జీని ఆధారంగా పంచాయతీలకు అధికారాలను, విధులను కేటాయిస్తుంది. కాబట్టి థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. హెచ్ పన్నులు విధించే అధికారం. సో ఈ ప్రశ్నకు సరైన సమాధానం థర్డ్ ఆప్షన్ అవుతుంది. 243D ఇది రిజర్వేషన్ గురించి చెప్తుంది. 243F అనర్హతలు, అనర్హతలు, క్వాలిఫికేషన్, డిస్క్వాలిఫికేషన్ గురించి చెప్తుంది. సో ఇచ్చిన ప్రశ్న బట్టి మన ఆప్షన్ థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ 159. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్? ద చీఫ్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ క్యాన్ బి రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ఆఫీస్ బిఫోర్ ఎక్స్పైరీ ఆఫ్ ద his term. So how the chief election commissioner is removed? If you see the options, in like a manner and on like grounds, a member of the Union Public Service Commission, no, incorrect. Second option, like manner and like grounds as a judge of the Supreme Court, yes, second option is correct answer. So grounds for the removal of the judge is misbehavior and incapacity. Of course, if Parliament passed any removal motion with special majority, then President remove the judge. The same manner, Chief Election Commissioner also removed by the President. But for that, Parliament has to pass a removal motion with the special majority. So second option is our answer. So remaining third and fourth, no need to see that. The second option is the correct answer. క్రింది ప్రకటనలో ఏది సరైనది? ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ పదవీ కాలం ముగియక ముందే అతని పదవి నుండి ఈ విధంగా తొలగించవచ్చు. సో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ని ఏ విధంగా తొలగిస్తారు అంటున్నాడు. సో ఈ ప్రశ్నకు మనం ఆప్షన్లు చూసినట్టయితే యూనియన్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ సభ్యుని తొలగించే విధానము మరియు కారణాలు కాదండి. అదేవిధంగా సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని తొలగించే విధానం మరియు కారణాలపై ఎస్, సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని ఏ విధంగా తొలగిస్తామో అదే విధంగా తొలగించాల్సి ఉంటుంది. సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తిని ఏ విధంగా తొలగిస్తారు? కారణాలు ఏంటి అంటే అసమర్థత, దుష్ప్రవర్తన. సో పార్లమెంటులో ప్రత్యేకమైన మెజారిటీతో 2 సభలలో విడివిడిగా ఆమోదం పొందితే, తొలగింపు తీర్మానం ఆమోదం పొందితే రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడు. సో అదేవిధంగా ఎన్నికల ప్రధాన కమిషనర్ని తొలగించాలి అంటే కారణాలు చెప్తే అసమర్థత, దుష్ప్రవర్తన కారణాలతో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్ తొలగింపు తీర్మానమును 2 సభలలో ప్రత్యేకమైన మెజారిటీతో విడివిడిగా ఆమోదిస్తే అప్పుడు రాష్ట్రపతి తొలగిస్తాడు. సో సెకండ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. సో థర్డ్ ఆప్షన్, ఫోర్త్ ఆప్షన్ అవసరం లేదు. సో ఈ ప్రశ్నకు సరైన ఆప్షన్ సెకండ్ ఆప్షన్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ క్వాలిఫికేషన్స్ ఈస్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఫర్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ కమిషన్? ఓకేనా. సో అండర్ ఆర్టికల్ 280, finance commissions are constituted by the president for every year or even before 5 years also, if it is necessary, president constitute finance commission under article 280. So it consists of chairman and 4 members, right? Now what are the qualification of the chairman of the finance commission? A person having special knowledge of the government finance and accounts, no. This is a qualification of the member of the commission. A person having special knowledge in economics, no. It is a qualification for the member of the finance commission. A person having experience in public affairs, this is the qualification for the chairman of the finance commission. And if you see the fourth one, a wider experience in financial and administrative matter. So this is also one of the qualification of the member of the finance commission.
సో బట్ ద చైర్మన్ ఆఫ్ ద ఫైనాన్స్ కమిషన్ షుడ్ హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇన్ పబ్లిక్ అఫైర్స్. సో థర్డ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్కు క్రింది వాటిలో ఏ అర్హతలు నిర్దేశించబడ్డాయి? సో మనకు తెలుసండి 280 ఆర్టికల్ ప్రకారము ఆర్థిక సంఘాన్ని రాష్ట్రపతి ప్రతి 5 సంవత్సరాలకు లేదా దానికంటే ముందుగానే నియమిస్తుంటాడు. సో ఇప్పటి వరకు ప్రస్తుతము 16 ఫైనాన్స్ కమిషన్లు నియమించారు. అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ కమిషన్లో అంటే ఆర్థిక సంఘంలో ఒక చైర్మన్తో పాటు 4 సభ్యులు ఉంటారు. సో ఇక్కడ అడుగుతుంది ఏంటంటే చైర్మన్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అంటున్నాడు. సో ఇప్పుడు మనం ఆప్షన్లు చూసినట్లయితే ప్రభుత్వ విత్తన మరియు ఖాతాలపై ప్రత్యేక అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి. సో ఇది ఒక ఆర్థిక సంఘం యొక్క సభ్యుడి సభ్యుడి క్వాలిఫికేషన్గా చెప్పాలి. రెండో ఆప్షన్ చూడండి, ఆర్థిక సంఘంపై ప్రత్యేక అనుభవం. ఇది కూడా ఆర్థిక సంఘం యొక్క సభ్యుడి క్వాలిఫికేషన్. కానీ చైర్మన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటంటే ప్రజా వ్యవహారాలలో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి. సో థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. అంటే ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్కు ఏ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలంటే ప్రజా వ్యవహారాలలో అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్గా నియమిస్తారు. సో థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది. నాలుగో ఆప్షన్ చూసినట్లయితే ఆర్థిక విషయాలలో మరియు పరిపాలనలో విస్తృత అనుభవం ఉన్న వ్యక్తి. సో ఇది కూడా ఆర్థిక సంఘం యొక్క సభ్యుడి క్వాలిఫికేషన్ అర్హత. కానీ ఆర్థిక సంఘం ఒక చైర్మన్ అర్హత మాత్రము ప్రజా వ్యవహారాల్లో అనుభవం ఉండాలి. సో ఆర్థిక సంఘం చైర్మన్ యొక్క క్వాలిఫికేషన్ అని చెప్పాలి. సో ఈ ప్రశ్నకు థర్డ్ ఆప్షన్ సరైన ఆన్సర్ అవుతుంది.